Selama operasi tempur, personel militer sistem rudal pertahanan udara, TOR M1, dari kelompok pasukan, pusat, Rusia memberikan perlindungan udara untuk posisi unit darat dari UAV pengintai musuh di arah Krasnoarmeysk. Ketika target udara terdeteksi, rudal berpemandu dan anti-radar musuh, pesawat terbang, helikopter, rudal jelajah, drone pengintai dan serang, kru membawa mereka di bawah pengawalan dan, setelah konfirmasi, menghancurkannya. Sasaran utamanya adalah drone seperti Valkyrie, Fury atau Leica. Ada yang cukup besar, yang kami robohkan tanpa kesulitan. Ini sebagian besar adalah drone pengintai. Ya, jumlahnya jauh lebih sedikit, karena kami tidak bekerja sendiri, kawan-kawan senior sudah melindungi kami. Ada lebih dari 100 target yang ditembak jatuh. Saya sudah tidak bisa menghitung lagi, jika salah satu komandan kru dengan tanda panggil, minus. TOR M1 adalah sistem pertahanan udara taktis buatan Rusia yang efektif dalam menghadapi ancaman udara, termasuk rudal jelajah, pesawat tempur, dan drone. Sistem ini menggunakan teknologi radar Paset Array yang memungkinkan deteksi dan pelacakan target secara akurat dalam berbagai kondisi cuaca. TOR M1 memiliki jangkauan sekitar 12 km dengan ketinggian maksimum 6 km, menjadikannya andalan dalam pertahanan udara jarak pendek. Sistem ini dilengkapi dengan peluncur otomatis yang dapat mengunci hingga 48 target dan menembak 2 target secara simultan. Sistem rudal ini juga dapat dioperasikan secara mobile, sehingga dapat dipindahkan dengan mudah sesuai kebutuhan di lapangan. Kendaraan peluncurnya menggunakan roda atau tank berantai yang tangguh dalam berbagai medan. Rudal TOR M1 menggunakan hulu ledak yang efektif dengan kemampuan manuver tinggi, memastikan respons cepat terhadap serangan mendadak. Proses peluncuran rudal ini otomatis dan cepat, membutuhkan waktu hanya beberapa detik untuk peluncuran. Radar TOR M1 memiliki kemampuan anti-jamming, memungkinkan operasinya tetap stabil meskipun dihadapkan pada serangan elektronik musuh. Sistem ini bisa bekerja dalam kondisi jaringan pertahanan terintegrasi atau berdiri sendiri sebagai pertahanan udara lokal. TOR M1 banyak digunakan untuk melindungi infrastruktur penting dan instalasi militer strategis. Kemampuan ini menjadikannya sangat andal di berbagai medan operasi yang menuntut mobilitas tinggi dan kesiapan cepat. Efisiensi dan kecepatan TOR M1 telah dibuktikan di berbagai operasi militer Rusia. Teknologi ini terus diperbarui untuk menyesuaikan dengan ancaman udara modern yang kian canggih. TOR M1 memiliki sistem operasional otonom dengan fitur identifikasi musuh kawan, IFF, yang mengurangi risiko salah sasaran. Desain kompak dan ketahanan TOR M1 menjadikannya mudah ditempatkan pada berbagai wilayah strategis. Secara keseluruhan, TOR M1 adalah bagian penting dari sistem pertahanan udara Rusia. Не птица ли это, либо какая-то еще помеха. Смотрим, параметры меняются, высота, дальность и так далее. Докладываем командиру, они уже связываются с другими людьми, спрашивают, своя птичка, не своя птичка. Если это уже не своя, то командир дает добро на уничтожение. На моем счету уже более 50 сбитых целей. Фурии, лилейки, в основном беспилотники. Основные виды беспилотно-летательных аппаратов, которые сбивает дивизион, это получается Фурия, Лелека. Вот еще есть так называемая Галка. Вот они от нее, что остается после наших ракет. Чеклун даже попадается. Это совсем маленькая, малоразмерная цель. Вот есть так называемая Баба-Йоги. Это уже у нас работает МОГ, мобильная огневая группа. Основной, вот недавно сбили, Avenger называется. Он получается со сбросами. Вот у него здесь сбросы. Получается отсюда он сбрасывает свои так называемые мины. Также еще есть беспилотник, который корректирует так называемые хаймерсы, называется Шарк. Вот частенько тоже их сбиваем. Они летают довольно-таки на высоких высотах, от 2 до 3 тысяч где-то. Противник только поднимает свою птичку, мы уже ее, как говорится, со стола берем, и уже она не успевает долетать до переднего края, мы уже ее сбиваем. Девиз наш: сами не летаем, а другими даем. Конечно, постоянно придерживаемся этого, чтобы поражать одной ракетой одну цель, так как у ракет высокая вероятность попадания. Соответственно, если цель противника какой-либо воздушный объект, будь то беспилотник, крылатая ракета, самолеты, вертолеты различных типов, если они попадают к нам в зону поражения, то шансов у них уйти обратно мало. Мы ждем поставки F-16 противника. Конечно, были такие моменты, когда приходилось сопровождать несколько целей. Сначала делали пуск по одной,
либо перекатывали, чтобы сменить позицию, либо сразу отрабатывали через некоторое время по второй. Машина может стрелять как с короткой остановки, так и во время движения на небольшой скорости. Бывали такие случаи, то, что на небольшой скорости приходилось поражать цели. Да. Мой расчет подготовленный, плохого про него сказать не могу. Все парни адекватные, смекалистые, как бы с этим у них проблем нет. Все друг друга взаимовыручают, подготовка и взаимопонимание на высшем уровне. Каждый знает свою задачу, то, чем занимается, как механик, водитель, как оператор, также мобильная группа. Все прекрасно свои задачи знают, выполняют их на отлично. При окончании военной академии мне психологически вообще было как бы легко. Я сразу понимал, куда я иду, зачем я иду, и предназначение своей профессии я знал. Поэтому я наоборот ждал выпуска, чтобы приехать быстрее сюда, помогать товарищам и достигать уже поставленных целей. Именно стрелком нахожусь с декабря месяца. Вот постоянно выезжаю с машиной, экипажи меняются. Ну, все ребята уже как родные нашли, как говорится, общий язык, поэтому работать легко. Мы стояли на постах, контролировали ситуацию и смотрим, в одной стороне пошли световые ракеты, начали работать трассерами. Я вышел на мехвода, сориентировал его, сказал, что там на данном азимуте идет работа трассерами, световыми ракетами. Мехвод передал это оператору, оператор быстренько сориентировался, нашел цель и уничтожили. То есть благодаря нашей работе, то, что мы находимся наверху, мы сориентировали экипаж, и они отработали цель. Выехали на точку, машина остановилась, мы оперативно в первую очередь ставим сетки антидроновые и постоянно на 360 градусов ведем наблюдение. Есть бинокль, смотрим в бинокль, потому что реально на расстоянии километра, когда летит обычная птица, ты не поймешь, птица это или дрон. На самом деле очень похоже. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.